Mr. RJ சந்தர் வணக்கம். Balaji. எஸ் ஹாய் சந்தர் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் பரவாயில்ல, நான் வணக்கம். ஒண்டி தான் கேப் போட்டு வித்தியாசமா இருப்பேன்னு பார்த்தேன். நீங்களும் கேப் தான் போட்டிருக்கீங்க. பாதி ராத்திரில இன்டர்வியூ எடுத்தா இப்படி தான் போட்டிருக்கேன். இல்ல இவன் I got long hair. தலைமை பயங்கரமா இருக்கு சார், அதுதான். ஓ சரி, எனக்கு அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப பரட்ட தலையா இருந்தது. சாரி ஃபார் மேக்கிங் யூ வெயிட் so many months. I really wanted to do this. நீங்க சொன்ன உடனே I was so excited, பட் ஆனா டைம் அதுக்கு அமையவே இல்லை. I'm very happy that it's happening now. No, it's your humility that you've been extremely kind to accept the invite. So you could have always said no, but the fact that you immediately got back saying yes, I'm on it. So I felt very thrilled, and then I've been patiently waiting, and so I'm very, very excited. Thank you so much once again. And I think this is the most impromptu drop of the hat podcast ever. So I've had 145 guests so far, including ARR Sir. And I think this is one podcast that I am never going to be able to forget. ஏன் தெரியும் எனக்கு. தூங்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தரை பெட்ல இருந்து பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தூங்குங்க வாங்க இப்ப பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டது நான் தான் இருப்பேன். மத்தபடி I am very sorry to disturb you on your No, not at all. No. It's my pleasure. It's my pleasure. For the past so many months, randomly I'll get into a guilt mode. ஐயோ இவர் நம்மளுக்கு மெயில் அனுப்பிச்சு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு, இன்னும் நம்மளால பண்ண முடியலையேன்னு. ஒன்னு, I made you wait. ரெண்டாவது, it is about A.R.Rahman sir. So எனக்கு வந்து I have நீங்க 145 பேரை கூப்பிட்டு அவரை வச்சு பாட்காஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா I don't want to compete with you. I'm saying I am also one like you, and அது அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு நம்மளுக்கே அவரை பத்தி யோசிச்சா பேசுறதுக்கு அப்படின்றதுனால I really wanted to do this. I'm happy finally this is happening. Of course. Thank you so much. And before we get into the ARR world, there are a number of things that I definitely want to touch on. Number one is I did watch Veetla Vishesham. I absolutely loved it. But I was very excited to watch the Tamil version. And then I think I watched it only during my Christmas break in December last year. I apologize for the delay to watch it. But I absolutely thoroughly enjoyed it because I couldn't stop laughing at all. And very well executed, and just wanted to say congratulations for that. Sorry, but Anna, thank you so much. Very kind of you to say all those words, nice words about Veetla Vishesham. Yes, எனக்கு அந்த படம் நாங்க எடுத்த படத்துல எனக்கு 3 படத்துல அதான் ரொம்ப பிடிக்கும். So thank you so much. Super, very well executed. That's so well done once again. And I have watched the trailer of your new movie, Run Baby Run. It looks very nice and very intriguing. I'm yet to watch, but I'm definitely looking forward to watching it very soon. I heard that December பார்த்தேன்னு சொல்ல போறீங்க. இந்த வருஷம் I'll not delay it that far. No. Give me 1 week and I'll definitely get back to you, and then I'll watch it for sure. And I think all it has is one more week. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மத்த படம் வந்துரும். அதனால அந்த 1 weekல போய் பாத்துருங்க. And you're looking fit as ever. So how do you look after yourself? Like what's the day in the life of RJ Balaji? Please tell me. நான் ஃபிட்டா இருக்கேன்னு நீங்க சொல்றீங்கன்றது வந்து என்னாலே நம்ப முடியல. ஏன்னா நார்மலா I am this most unfit boy in any class, in my school, in college. I used to be very lean. ரொம்ப ஒல்லியா இருப்பேன் அப்படின்றதுனால எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவாங்க, புள்ளி பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஏதாவது ஒரு குரூப்ல போனேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஏதாவது இப்ப நான் அவுட் இல்லைன்னா கூட என்ன அவுட்டுன்னுவாங்க. இல்ல நான் அவுட் இல்லை அப்படின்னா கையை முறுக்குவாங்க, வலிக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் அவுட்னு ஒத்துப்பேன். ஸோ அப்படிதான் நான் ஆல் அலாங் இருந்திருக்கேன். பட் ஆனா ஐ திங்க் சம்வேர் நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஐ திங்க் 2006-07 அந்த டைம்ல ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் மை ஹெல்த் சீரியஸ்லி. லைக் ஐ ஸ்டார்டட் லுக்கிங் ஆஃப்டர் மை செல்ஃப். நான் சொல்றது வந்து பேசிக்கா நான் கண்ணாடி அதுக்கு முன்னாடி போட்டதே இல்லை. ஆனா எனக்கு 15 வருஷம் பவர் இருந்தது கண்ணுல. ஆனா என் வீட்டுல வந்து அது ஒரு பெருசாவே எடுத்துக்கல, நானும் அது பெருசா எடுத்துக்கல. பட் ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் கோயிங் டு ஒர்க், ஐ ஸ்டார்டட் லுக்கிங் ஆஃப்டர் மை செல்ஃப், லைக் ஒர்க்கிங் அவுட் ஆர் ப்ராப்ளி பிளேயிங் ரெகுலர்லி. அண்ட் நான் 95% எனக்கு வீட்டுல சாப்பிட தான் பிடிக்கும். ஸோ ஐ ஈட் ஹோம் ஃபுட். ஸோ இப்போ வரைக்கும் I'm happy that நான் ஒல்லியா இருந்தது நல்லதா போச்சு. அப்படியே இருக்கேன். My weight hasn't increased for the last 15 years. So it's the same. So I work out frequently, not regularly, frequently, and I play, and I'm very happy and I'm very contented. So I think that also adds. What do you play again? Sorry, just out of curiosity.
நான் வந்து ரெகுலரா கிரிக்கெட் விளையாடுவேன். Oh அண்ட் wow. Okay. யா ஒன்ஸ் இன் அ வைல் ஐம் டாக்கிங் அவுட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஐ பிளே டேபிள் டென்னிஸ் அண்ட் பேட்மிண்டன். ஸோ இந்த Oh, 3 ஸ்போர்ட் வந்து ரெகுலரா விளையாடுவேன். ஸோ எனக்கு விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஆல்சோ லைக் இப்போ ரீசெண்டா லாஸ்ட் 6 months to 8 months ஐ மென் டு ஸ்விம்மிங். oh wow. ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நான் இது சின்ன வயசுல கத்துக்கல அதை. இப்பதான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி கத்துக்கிட்டேன். பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்காது எனக்கு. It's like a new found passion இப்போ. பேஷன் இல்ல, பட் எனக்கு அதான் லைக் சி எனக்கு வீட்டை தாண்டி வெளியில பண்றதுக்கு எதுவுமே இருக்காது. லைக் Right. ஐ ஜென்ரலி ஸ்டே அட் ஹோம். Hmm. I'll see whatever things that I can do in 5 kilometer radius. Hmm. Ah. அதை தாண்டி எனக்கு வெளில டிராவல் பண்றதோ இல்ல எங்கேயா போறதோ, இப்ப எல்லாம் நைட்லாம் வந்து பார்ட்டிக்கு போவாங்க, இல்ல ஏதாவது ட்ரெக்கிங் போறேன் ஏர்லி மார்னிங். எனக்கு வந்து வீட்ல இருக்க பிடிக்கும். 10 மணிக்குன்னா ஐ வாண்ட் டு கோ டு ஸ்லீப் அண்ட் காலையில ஐ வாண்ட் டு வேக் அப் ஏர்லி. So I have a rhythm, and I think my rhythm is also that is reflecting in my body. So அந்த ரிதம் நல்லா இருக்கும்போது தான் ஐ ஃபீல் மைண்ட்லயும் ஃப்ரெஷ்ஷா, அதே மாதிரி ஒர்க்லயும் வந்து ஐ எம் ஏபிள் டு கிவ் மை பெஸ்ட். இப்ப அந்த ரிதம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது அப்படின்னா என்னால ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. பி இட் ஸ்மாலஸ்ட் திங், இப் மை பாடி இஸ் நாட் இன் சிங்க், அது என்ன அது அந்த டேவே அந்த வீக்கே எனக்கு போயிடும். ஸோ ஐ மேக் ஷூர் தட் ஐ எம் இன் அ ரிதம் ஜென்ரலி. So good. Amazing, amazing. It's definitely very inspiring. And இது உங்களோட படம் வீட்ல விசேஷம், when it was about to release, you did an interview with Bharadwaj Rangan, who is a very good friend of mine. And Okay. that interview was very intriguing. Like your responses were top notch, amazing, and then the best part is your responses were more intriguing to me. So I felt like when I heard you speak in terms of when you were responding to him, I felt like you were very, very self-aware about everything, like self-aware about yourself, you as a person, your surrounding, and your evolvement. So could you please talk me through what has gone through in that evolution of RJ Balaji, like as a person, not from a career perspective? நான் வந்து இன்னைக்கு ப்ராப்ளி ஐ மீன் மீடியா ஆர் ஐ லைக் ஆக்ட் இன் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் மேக் ஃபிலிம்ஸ். அதனால இது வெளியில நான் இன்டர்வியூஸ் கொடுக்கும்போது தெரியுது. பட் ஐ திங்க் ஒன் திங் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பின் தேர் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் இஸ் நான் திஸ் பர்சன். எல்லாருக்கும் என்னை பத்தி வெளில தெரியறதுக்கு ஒரு விஷயம் முன்னாடியே நான் கண்டுபிடிப்பேன், அது இது நம்ம கிட்ட கரெக்டா இல்ல. அது உடம்புலயும் சரி இல்ல மனசளவுலயும் சரி, எனக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்ல நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒழுங்கா பண்ணல, இல்ல பண்றேன், எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நல்லா வருது அப்படின்னா எனக்கு அது முன்னாடியே வந்து ஐ திங்க் ஆஃப் இட். அது நான் யோசிப்பேன்னு சொல்ல முடியாது, அது தானா எனக்கு தோணும். பட் ஆனா கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஒன்ஸ் ஐ எம் அவேர் ஆஃப் த ஃபேக்ட் இது எனக்கு தோணுது அப்படின்றது எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் I've been using that to actually correct my mistakes before it hurts other people. Like I've like got married at 21. So it's a very difficult time to get married. I'm talking about I'm too young and my wife was even younger than me. So we had a very tough initial days. Like so ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறமே என்னன்னா I had to be 200% aware of what I am doing that is affecting my relationship, what I am doing that is going to give us peace and happiness. So இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸா நான் அவேரா இருக்கிறது பர்சனலா அப்படி இருக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ அது வந்து என்னோட வேலையிலயும் அப்படிதான். இப்போ நான் ஒரு வேலை பண்றேன், அந்த வேலை நல்லா தான் இருக்கும், எல்லாருக்கும் பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கும். பட் ஒரு பாயிண்ட்ல எனக்கு தெரியும், ஓகே இது போதும், இது நல்லா இருந்தது, பட் லெட் மீ டூ சம்திங் எல்ஸ். பிகாஸ் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இதே அவேர்னஸ் இப்போ அந்த கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்தது அப்படின்னா then it will be like now I will be in a panic state. அதாவது இது என்ன கொஞ்சம் போர் அடிக்குதுன்னு அவங்க யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் யோசிச்சேன் அப்படின்னா அவசரமா ஏதோ ஒண்ணு மாத்துறதுக்கு தோணும். இப்ப வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி ஒரு தாட் வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு 1-2 years முன்னாடி அது வருது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் ஆம்பிள் டைம் டு ப்ரிப்பேர் மை செல்ஃப் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் திங் தட் ஐ வாண்ட் டு டூ. ஸோ அதனால ஐ திங்க் சம்வேர் இன்னைக்கும் நான் வந்து என் டீம்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்றது என்னன்னா, be aware of what is happening in your body, what is happening in your life, what is happening within you. சம்டைம்ஸ் அது எனக்கு தோணும் நான் ரொம்ப காஷியஸா இருக்கேன், ஐ கேன் ஜஸ்ட் பி கேர் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனா ஜென்ரலா என்னால அப்படி இருக்க முடியாது. வெரி ரெஸ்ட்லெஸ் அண்ட் ஐ கீப் திங்கிங் சம்திங். அது எல்லாமே எந்த தாட்ல வரும்னா, என்னை சுத்தி நிறைய பேர் இருக்காங்க, பி இட் மை சிப்லிங்ஸ் ஆல் யங்கர் டு மீ. ஐ ஹாவ் 5 of us. நான் எனக்கு 4 பேர் இருக்காங்க கூட பிறந்தவங்க. தென் என்னோட அம்மா இருக்காங்க, என்னோட டீம் என் கூட ரொம்ப வருஷமா வேலை பண்றாங்க, அண்ட் என்னோட ஃபேமிலி, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இவ்வளவு பேரை வந்து எந்த விதத்துலயும் என்னோட ஆக்ஷன் வந்து அவங்களை இதாக்கிடக்கூடாதுன்னு தோணும். நான் ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணி அவங்க டிசப்பாயிண்ட் ஆறதோ, ஹர்ட் ஆறதோ, இல்ல அவங்களுக்கு
இவன் இப்படி பண்ணா அப்படின்ற மாதிரி தாட் வரா. ஸோ அதனாலேயே ஐல் பி மோர். இப்ப நான் எனக்கு ஒரு உடம்பு சரியில்லை, நான் அதை பார்க்காம விட்டுட்டேன். எனக்கு முன்னாடியே ஒரு சிம்டம் இருந்தது, நான் பார்க்காம விட்டேன், அது ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்ப அவங்களுக்கு தெரியுதுன்னா ஆல் ஆஃப் them will be hurt. ஸோ எனக்கு அதனால எவ்ரி ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஐ ரியலி வாண்டட் டு பி அவேர் ஆஃப் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் மை லைஃப். ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லிட்டேன், பட் திஸ் No, இஸ் no, தி it's தாட் very good. பிஹைண்ட் இட். Yeah, very inspiring. And how do you keep yourself so grounded? It's inspirational to where you are right today, and then you still keep yourself grounded, and then we as audience and as fans are able to relate to you like it's our buddy next door who is up there representing all of us. And it இல்ல brings எனக்கு a smile. I'm not exaggerating, but surely, I mean, when I watch your movies, it feels like it's my own buddy. Please allow me to call this, and please be my buddy. ஐ ஆம் யுவர் படி. எனக்கு அது ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. பட் ஆனா ஹவு டு யூ ஸ்டே ஹம்பிள்ன்றது வந்து எனக்கு நான் தெரியல. கை கட்டி பேசுறது எனக்கு ஒரு பேனரிசம் ஆயிடுச்சு. இல்ல ஆனா வந்து ஐ திங்க் பீங் கைண்ட் இஸ் த மோஸ்ட் பேசிக் திங் எனி ஹியூமன் பீயிங் ஷுட் ஹேவ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து சொல்றது, இப்ப நான் டெய்லி பல் தேய்ப்பேன் அப்படின்றது எப்படி ஒருத்தர் பெருமையா சொல்ல முடியும்? காலைல எழுந்தா பல் தேய்க்கிறது ஒரு நேச்சுரல் விஷயம். ஸோ அது மாதிரி கைண்டா இருக்கிறது வந்து ஐ திங்க் வி ஆர் டிசைன் டு பி தட் வே. அண்ட் சம்வேர் நிறைய காசு இருக்கிறவங்க வந்து அன்கைண்டா இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நார்மலைசேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ராப்ளி கைண்டா இருக்கிற சில பேரை பார்த்தா அது நம்மளுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. பாரு, அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளு, அவரே சேர் இழுத்து போட்டு உட்கார்றாரு. ஏப்பா, சேர் இழுத்து போட்டு உட்கார்றதுல என்ன இருக்கு? அதாவது அந்த மாதிரி எனக்கு இது வந்து தனி ஸ்பெஷல் குவாலிட்டியா தெரியல. அண்ட் ஐ ஐ ஐ ரியலி ட்ரை மை பெஸ்ட் டு பி கைண்ட். ஏன் அப்படின்னா எனக்கு இப்படி இருந்தாதான் என்ன எனக்கு பிடிக்கும். Yeah. அண்ட் எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க, 10 and 6. அண்ட் லைக் ஐ கீப் டெல்லிங் தெம், ஈவன் டு மை வைஃப், ஐ டோன்ட் வாண்ட் தெம் டு பிகம் திஸ், பிகம் தட், டூ திஸ், டூ தட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் தெம் டு பி நைஸ் கைண்ட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஹூ கேன் ரேடியேட் வார்ம்த் அண்ட் லவ் வென் தே க்ரோ அப். அது இருந்தாலே ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங்ஸா இன்னொரு ஃபெலோ ஹியூமன், அது எனக்கு பேசிக் குவாலிட்டின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் திஸ் திங் ஆஃப் பீப்புள் கேன் ரிலேட் டு மீ இஸ் அ பிளெஸிங் ஃபார் மீ. ஏன்னா ஐ திங்க் I derive that energy to work and to write and also to stay relevant. I use people, like I use their energy. I feed off from people's energy. So அதனால if I'm ever disconnected அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா I think அங்கேயே வந்து என்னால ஒரு கிரியேட்டரா எல்லாருக்கும் ரிலேட் ஆகிற விஷயங்கள் கொடுக்க முடியுமான்னு தெரியல. அண்ட் மை லைஃப் pretty much remains the same. நான் வந்து திருப்பியும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல நான் பண்ற விஷயம், இதே கிரிக்கெட் தான் நான் 20 வருஷம் முன்னாடியே விளையாடிருந்தேன், இப்போ விளையாடுறேன். இதே ஆழ்வார்பேட்டை கடையில தான் நான் பானிபூரி சாப்பிட்டு இருந்தேன், அந்த சமோசா ஒன்று கொடுப்பான் சாப்பிட்டு இருந்தேன், அதே தான் இப்போ சாப்பிட்றேன். ஜஸ்ட் தட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி டெப்ஸ் and I'm able to take care of people around me really well. And I can feel a sense of security in the team that works with me. I can feel that sense of security that he will take care of us என்னோட ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து. So that is better now. But apart from that, everything remains the same. So I'm happy being relatable. And if you say kind is an extra adjective that I don't want to add, I just want to be a good human being who can be nice to people. Beautiful. So very well said. And I just wanted to ask you now, with the journey that you've had, fame, money obviously has come to you like you're most deserving, no doubt about it. And that means that there are so many other distractions coming your way too, like even in the form of fame, in the form of money, or whatever that case might be. So how do you stay away from those distractions and then still stay focused on your passion, which is movies and making something different, making something inspirational? So how do you detach yourself? I'm asking this simply because of the way you have responded to Bharadwaj Rangan's questions. So I can't resist myself asking you these deep questions. So forgive me for this. No problem. Like I'm happy because நான் லாஸ்ட் ஒரு 15 நாளா ரன் பை ரன் படத்துல மியூசிக் பாத்தீங்கன்னா, இந்த படத்துல கேமரா பாத்தீங்கன்னா இப்படி பதில் சொல்லியே கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐம் ஹாப்பி டு ஆன்சர் திங்ஸ் லைக் திஸ். முதல்ல வந்து இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் ஆக்சுவலா. இஃப் இந்த இன்டர்வியூ வந்து நம்ம ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி வச்சிருந்தோம், when I was 26, 27, அந்த டைம்லனா I would have probably not had an answer or probably wouldn't have understood what you've asked. It was very difficult by then. என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல I started enjoying the fame or probably the attention that I got. எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தது, ஏதாவது சோஷியல் இஷ்யூ இருக்கு, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடக்குது, ஏதாவது ஒரு பிளட்ஸ் மாதிரி ஒரு விஷயத்துல நான் வந்து ரொம்ப ஆத்மார்த்தமா போய் வேலை பண்ணேன். அது வந்து ரொம்ப இம்பல்சிவ். அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லா விஷயத்திலயுமே வந்து ஏதாவது ஒன்று நடக்குதுன்னா இவன் என்ன சொல்ல போறான் அப்படின்னு பாக்குறாங்க அப்படின்னும் போது
I started liking that attention and I was dragged into it. I was not able to handle it well. But luckily, like, God's been very kind. எனக்கு வந்து சீக்கிரமாவே புரிஞ்சது, this is not me, this is not what I wanted to be or what I intend to do. எனக்கு என்னன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்துல நமக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு அப்படின்னா அத சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்து, அதை சொன்னா எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தே ஆகணும்ன்ற மைண்ட் செட்ல இருந்து, இட்ஸ் ஓகே இஃப் வி டோன்ட் ஹேவ் அன் ஒப்பீனியன், ஈவன் இஃப் வி ஹேவ் ஒன், அது வெளில சொல்லணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நம்ம சொல்லல, நம்ம பேசல அப்படின்னாலும் இந்த உலகம் இயங்கும் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சீக்கிரம் புரிஞ்சுது. I'm talking about right from I think 29, 30. When I became 30, அந்த டைம்ல தான் இதெல்லாம் ரொம்ப chaotic-ஆ இருந்தது. But அதான் சொன்னேனே, God's been kind. I was aware of this thing and I started staying away from all these things. It's very tiring to actually be in every race, run that race. அதாவது இந்த பிரச்சனையா, இதுல நான் ஒண்ணு சொல்றேன், எனக்கு ஒரு 5 பாயிண்ட், அந்த பிரச்சனையா எனக்கு ஒரு 5 பாயிண்ட் கொடுங்க. நான் வந்து ஐ ஆல்சோ ஒரு யங் ஆக்டர், லைக் அவர் வந்து என்கிட்ட ஒரு வாட்டி என்ன கிண்டல் பண்ற மாதிரி சொன்னாரு, எல்லா பிரச்சனையிலயும் நீ ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்றல, இப்ப பாரு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு he told me that he has hired one social media guy to actually post on issues. He pay him 30,000 every month அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சிரிச்சாரு. பை தென் ஆனா வந்து நான் ஐ மூவ்ட் ஆன் ஃப்ரம் ஆல் தட். நான் அப்ப சொன்னேன், இது ரொம்ப டயரிங்கான ஒரு இடம், நம்ம எல்லா பிரச்சனையிலயும் நம்ம இருக்கணும்லாம் கிடையாது. சம்திங் யூ ரியலி பிலீவ், நீங்க அதை பண்ணுங்க போயிட்டு. ஆனா இந்த மாதிரி இருந்தா ஒரு பாயிண்ட்ல டயர்ட் ஆயிடும். டேய், அதுக்கு வந்து இதுக்கு ஏன்டா வரல, இதுக்கு வந்து ஏன்டா அதுக்கு சொல்லல, இதுக்கு ஒப்பீனியன் சொன்னேன், இதுக்கு வந்து சொல்றான், நீ தைரியமான ஆள் தானே, இவன் இதுக்கு சொல்லல அதனால இவன் அவனை சப்போர்ட் பண்றான், இவன் அதுக்கு சொல்றான் அதனால இவனை சப்போர்ட் பண்றான் அப்படின்ற ஒரு ஜோன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இட்ஸ் நாட் அ நைஸ் பிளேஸ் டு பி இன். இப்போவும் நான் வந்து சோஷியல் மீடியாலாம் எப்படி யூஸ் பண்றேன்னா, என் படம் வந்ததுன்னா ஐ வில் ஷேர் மை ஒர்க், ப்ரொமோட் பண்ணுவேன் நான் என் படத்தை. ஏன்னா ஐ எம் பெய்ட் டு டூ தட். நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இன்னொன்று, ஏதாவது ஒரு விஷயம் நல்லது நடக்கணும், இப்போ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு பிளட் தேவைப்படுது, இல்லை ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி கலெக்ட் பண்றாங்க காசு, இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு விஷயம் பாக்குறோம்னா அதை வந்து சொல்றதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். தவிர ஐ எம் நாட் இன் எனி சோஷியல் மீடியா அதர்வைஸ். நான் டெய்லி போய் பாக்குறது, என்ன நடக்குது, நம்மளை பத்தி என்ன பேசுறாங்க, அது எனக்கு பெருசா தேவைப்படல. அண்ட் ஐ ஸ்டே ஆஃப் இட். அண்ட் இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு. நான் வேலை பண்றேன், வேலை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து என்னோட வாழ்க்கை இருக்கு, எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, என்னோட ஃபேமிலி இருக்கு. I have other things to do, so I go back to that space. Right. So it doesn't distract you at all, even one bit. No, today I'm in a very better, like a much better place. I'm still not the best yet. Nobody can claim they are the best version of themselves. I'm trying to get better every day, and today I'm in a much better space than what I was before 7-8 years. Beautiful. So very well said. And this is just a thought that I had. Now, as a creative person, your team, I definitely want to talk about your team shortly. But before I get to that, there large number of people on the sets look upon you because you're shouldering the project. And what I wanted to ask you was, like, you have to depict a certain persona when you go to the set. Right. And now, until the point you reach the set, you are still dealing with the life challenges. Like, there could be some quarrel at home. I'm not saying that happens, but I'm just saying traffic, upset with something. Again, how do you switch off all those things? And when you're at the set, this is the RJ Balaji persona that you're asking for, and I'm here. Like, how like, are you into meditation, or is that a conscious thing that you have to detach yourself from being RJ Balaji and then being the character? So how do you work towards that? இது வந்து thanks to radio, I was got trained in radio to be this way. ஏன்னா இப்போ நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயமே நடக்கும். அதாவது நான் சொன்னேன், I got married at 21. ஸோ வீட்டில் ஒரு பேட் ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் காலையில 7 o'clock என்னோட ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகும் கோயம்புத்தூர்ல. ஹலோ கோயம்புத்தூர் அந்த ஷோட பேரு. ஐ ஹவ் டு பி ஆன் ஏர் ஃபார் 4 hours. அன்னைக்கு கோயம்புத்தூர் ஊர் வந்து அந்த ஷோவை வேலையை ஆரம்பிக்கும், நாள் ஆரம்பிக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்னோட சோகமோ இல்லைன்னா எனக்கு இருக்கிற பர்சனல் வெறுப்போ அதுல அன்னைக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் listening to it. So I got trained there. என்ன நடந்தாலும் I keep that away from my work. And ஸ்பெஷலா இதுக்காக I don't do any meditation or anything. Even today எனக்கு இன்னைக்கு படத்துல ஹெல்ப் பண்றதும் அந்த ட்ரைனிங் தான். I think work is my
like motivation, Yeah. my meditation, everything. When it comes to work, I really want to give my best. அது வந்து நான் இப்ப இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ணி இப்ப என்னால அந்த மாதிரி எடுக்க முடியணும், இந்த மாதிரி எடுக்க முடியணும் போது it becomes like a race. I don't do that. நான் என்னோட ஸ்பேஸ்ல நான் I want to run a race that is a longer race. There's no competition, there's no target. நான் காலேஜ் படிக்கும் போது ஒரு வாட்டி 1500 மீட்டர்ஸ் ரேஸ்ல கலந்துட்டேன். மொத்தம் 14 பேர் இதை கலந்துட்டாங்க. கிரவுண்ட் வந்து 6 ரவுண்ட் அடிக்கணும், பெரிய கிரவுண்டு, 1.5 கிலோமீட்டர். சோ ஓடிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா 2-3 பேர் நின்ட்டாங்க, ஒரு 2 பேர் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு விழுந்துட்டாங்க. நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் பார்த்தா நான் லாஸ்ட் 5வது ரவுண்ட், 6வது ரவுண்ட் கூட இல்ல, 5வது ரவுண்ட் ஓடும் போதே பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்குது, 1 2 3. சோ நடுவுல இருக்கிற போடியம்ல பிரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்குது. நான் அதை தாண்டி இப்படி ஓடிட்டே இருக்கேன். மொத்த கிரவுண்டும் இது ஒண்டிதான் பாக்குது, ஏன்னா எதுவுமே ஆக்டிவிட்டி நடக்கல. நான் முடிச்சாதான் அடுத்தது ஆரம்பிப்பாங்க. எனக்காக கொஞ்சம் எம்பாரசிங்கா இருந்தது. எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், பாலாஜ் போதும் பாலாஜ், பிரைஸே குடுத்துட்டாங்க பாலாஜ், அப்பெல்லாம் அங்க இருந்து கத்துறானுங்க. நான் வந்து ஓடிட்டே இருந்துட்டு 6வது ரவுண்ட் முடிக்கும் போது பார்த்தா என்னோட அந்த காலேஜோட ஸ்போர்ட்ஸ் பிரசிடென்ட், கேப்டன், பிடி சார், நிறைய அங்க இருக்கிற பசங்க ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் வந்து கை தட்டுறானுங்க பயங்கரமா. அப்ப என்னோட ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த கேப்டன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சீனியர், அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னாரு, யூனோ த பெஸ்ட் திங் அபவுட் யூ, யூ ran your own race அப்படின்னாங்க. எனக்கு வந்து அது ரொம்ப, எனக்கு என்ன நினைச்சும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பரவாயில்ல, நான் சொன்ன அந்த 48 கிலோ பாடி அப்போ, சோ அந்த பாடியில ஒரு அந்த ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டு நான் பாட்டுக்கு ஒரு மனதைரியத்துல ஓடுது. பட் ஆனா ஐ திங்க் somewhere my life is that all along. I am in my own space and my work is my meditation. நீங்க சொன்ன அந்த பேட் மூட்லாம் எனக்கு வீட்லயே என்ன நடந்தாலுமே அங்க வரும்போது அந்த ஒர்க் கொடுக்குற இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து it tends to bring the best out of me. Even today, I keep myself occupied with multiple things. Even if I'm not acting in a film, நான் ஏதாவது ஒரு வேலை யாருக்காவது பண்ணி கொடுப்பேன். I do it for my wife if she's doing something. Because I think ஐடியலா இருந்து நிறைய தாட்ஸ் தேவையில்லாம மைண்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணி அதுல அந்த கிரியேட்டிவா அந்த எனர்ஜியை போடலாம் அப்படி தோணும். சோ அது வரும்போதே all these frustration, anger, all these things fades away. Wow, so nice. It's very inspiring. And you mentioned about your team a number of times. Could you please talk me through? ஏங்க நீங்க என்ன எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்றதுக்குலாம் வாவ் சொல்றீங்க, எனக்கு A.R.Rahman சாரை பத்தி கேள்வி கேட்க மாட்டேன்றீங்க. No, I definitely want to know more about you, RJ Balaji, as well. So because this is my moment, because I don't know when my next moment is going to come with you. Hopefully I get to meet you in person when I come to Chennai. Yes, நீங்க இந்தியா வரும்போது கண்டிப்பா எனக்கு உங்களை பார்க்கணும். அண்ட் நீங்க வந்து A.R.Rahman சார் ஃபேமிலி வெட்டிங்க்குலாம் போயிருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு அவர் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா அவரை பார்க்க போகும்போது என்னையும் கூட்டு போங்க. நானும் எப்படியாவது மார்வேஷம் போட்டு மருளா வச்சு அவர் பார்க்கறதுக்கு. Done. So உங்களோட டீம் பத்தி சொல்லுங்க. Like you have obviously mentioned a few times, so I just would like to know, one of the things I want to know is like நீங்க டீம் மெம்பரை செலக்ட் பண்ணும்போது like what do you look for, like in terms of the attitude or the skill set, or what exactly do you look for when you hire for a new team member as well? Not that I'm looking for a job or something, I'm just curious. அவ்வளவுதான். See, I don't know, like இது வரைக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஹையர் பண்றேன் நான் வந்து இவங்க கிட்ட இந்த குவாலிட்டி இருக்கு, அதனால வந்து இவங்களை நம்ம டீம்ல சேர்த்துக்க போறோம், இல்ல அவங்க கிட்ட கேட்கிறோம் அப்படின்றத தாண்டி இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் அபவுட் எனக்கு ஒருத்தர் நல்லா தெரிஞ்சு அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் வாட் எவர் கெப்பாசிட்டி. நான் வந்து என்னோட மூக்குத்தி அம்மன் எல்கேஜில இருந்த ஒரு பையன் வந்து நான் அவன் கூட வேலையே பண்ணது கிடையாது. I've just observed him from far. He used to work for some other team in some other position. அவருக்கு சினிமாவுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. பட் ஆனா எங்கேயோ I felt he's really good, honest, transparent with his opinions and very spontaneous with his responses. So இதை நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டே இருந்திருக்கேன். ஒரு 6 மாசம் எனக்கு இவரை கூட ஒரு பழக்கம் இருந்தது. அதாவது டெய்லி போன் பேசுற மாதிரிலாம் இல்ல, பார்த்தா எப்படி பாருக்க ஆனா நல்லா இருக்கேன் நான் அப்படிதான் இருந்தது. நான் வந்து படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேட்டேன், அப்பா நீ வந்து எனக்கு ஒன்னு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, நீ செமையா வேலை செய்வேன்னு தோணுது, உனக்கு சினிமா தெரியும்லாம் தெரியல, எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது, நானும் கத்துட்டு தான் இருக்கேன், நம்ம சேர்ந்து வந்து ஒரு படம் வேலை பண்ணலாமா, சேர்ந்து கத்துக்கலாம் அப்படின்னும் போது he was very very happy working with me. நான் வரேன் அப்படின்னாரு. இதே மாதிரி நான் அமெரிக்கால வந்து ஐசோஸ் டு ஒயிட் ஹவுஸ்னு ஒரு ஷோ பண்ணணும். ஒரு 8 சிட்டில வந்து ஷோ ஆல்ரெடி வித்துட்டாங்க. சென்னையில நான் அதோட ப்ரீமியர் பண்ணிட்டேன். டிசம்பர் 25 ஏதோ பண்ணேன். ஜான் 12 என்னோட முதல் ஷோ. இதுக்கு நடுவுல வந்து என் கூட அந்த ஷோவை வந்து எக்ஸிக்யூட் சென்னையில 7 பேர் பண்ணாங்க. அந்த வேலையை வந்து யூஎஸ்ல ஒருத்தர் பண்ணோம் அப்படின்னும் போது 7 பேர் வேலையை ஒருத்தர் பண்றதே கஷ்டம். அதை யாரை நான் ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தேனோ அவர் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து 7ஆம் தேதி வந்து வீசா இல்லைன்ட்டாங்க.
சோ இப்ப 7ஆம் தேதி வந்து விசா இல்லைன்னா எனக்கு ரொம்ப என்ன பண்றது, அது தனியா பண்ண முடியாது அந்த ஷோவை. ஏன்னா கீழே எல்லாம் ஆடியோ விஷுவல்லாம் ப்ளே பண்ண எல்லாமே இருக்கு. சோ யாராவது B1 விசாவோட வேணும், இல்ல ஏதோ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் விசாவோட வேணும், அது மாதிரி இருக்கிறவங்க யாரா இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2 நாள்ல வந்து ஒரு பையனை கூட்டிட்டு வந்தாங்க. இந்த பையன் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன், he was 21 then. வந்தா வந்துட்டு எனக்கா ரொம்ப, நான் ஒரு வெறுப்புல இருக்கேன். அதாவது யாரை நம்பினமோ அவன் நம்மள விட்டுட்டான். இப்ப எவனோ ஒருத்தனை கூட்டு, சின்ன ஒரு குழந்தைய கூட்டு வந்திருக்காங்க. என்னப்பா அவன் பேர் என்னப்பா அப்படின்னா, ஹாய் பாஸ், என் பேர் பிருத்வி அப்படி சொன்னான். ஹாய்ப்பா பிருத்வி, ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துன்னு வந்துரு, நான் உனக்கு போற வழியிலேயே சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்றேன். மேக் வேணுமா விண்டோஸ் வேணுமா, என்கிட்ட ரெண்டும் இருக்கு அப்படின்னா. ஏய் யாரா இவன் மேக் வேணும், ஏய் ஏதோ ஒன்னு எடுத்துட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். சொன்னதுக்கு அப்புறம் திருப்பி போகும்போது, பாஸ் உங்களுக்கு பிசினஸ் கிளாஸ் அப்கிரேடேஷன் வேணுமா, என்கிட்ட அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா. ஏய் அவனை கூட்டின்னு போங்கடா ப்ளீஸ்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏய் டிக்கெட் எல்லாம் போட்டாச்சுடா சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான். இப்போ யூஎஸ்ல போயிட்டு இந்த ஷோ பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வந்து எல்ஏல பண்றோம். இதே ஃபீலிங்ல தான் இப்படி பேசின ஒரு பையனை வந்து மத்தியானம் 5 மணிக்கு ஷோ, நான் ஒரு 1 மணிக்கா கூப்பிட்டு அவனுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்றத 1 hour சொல்லிட்டேன். சொல்லிட்டு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை, 7 பேர் பண்ணானுங்களாம். இவனா மேக்கா விண்டோஸான்றான், பிசினஸ் கிளாஸ் வேணுமான்றான், இவன் என்னத்த பண்ண போறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 hour சொல்லி கொடுத்துட்டேன். சொல்லி கொடுத்துட்டு கரெக்டா 5 o'clock ஷோ ஸ்டார்ட் ஆகுதாங்க. அன்னைக்கு அங்க சூப்பர் பவுலோ ஏதோன்றதுனால சீக்கிரம் ஷோ ஆரம்பிக்க சொன்னாங்க. 5 o'clock ஆரம்பிக்குது, 6:30க்கு முடியணும். என்னோட மைண்ட்ல என்னன்னா 1 hour 30 minutes அந்த ஷோ முடியணும் அப்படி இருந்தது. ஏன்னா பயங்கரமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா சென்னையில கொஞ்சம் லென்த்தா போயிடுச்சு ஷோ. ஸோ எடிட் எல்லாம் பண்ணி 6:32க்கு ஷோ முடிஞ்சது. அந்த ஷோல நான் ஒரு 3 மிஸ்டேக் பண்ணேன் டெலிவர் பண்ணும்போது. ஆனா 1 hour 32 minutes ஒரு மிஸ்டேக் கூட இந்த பையன் பண்ணவே இல்லை. பயங்கரமா பண்ணிட்டான். 7 பேர் பண்ண வேலையை அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல டீல் பண்ணிட்டான், அசால்ட்டா பண்ணிட்டான். நான் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆயிட்டேன். அன்னைக்கு நைட் நான் வந்து கேட்டேன், நீ யாருன்னு தெரியல, நீ ரொம்ப யங், நீ எதுக்கு இதுக்கு வந்த, உனக்கு எதனால இது வரணும்னு தோணுச்சுலாம் தெரியாது, ஆனா நீ வந்து பயங்கர நல்லா வேலை பண்ற, நீ வந்து சூப்பரா வந்து குரூம் ஆவேன்னு எனக்கு தோணுது, நான் நம்ம சேர்ந்து வேலை பண்ணலாமா ஒரே டீம்ல அப்படின்னும் போது, பாஸ் ஐ ஹாவ் டு டாக் டு மை பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ். ஏய் என்னடா இவன்ற மாதிரி இருந்தது. பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் நான் ஒரு 2 monthsல சொல்லிட்டேன், இந்தியா போயிட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா. ஸோ 2 monthsல வந்து he came back and told me, I spoke to my parents. நான் வந்து என்னோட பார்ட்னர்ஸ் கிட்ட பேசிட்டேன். என்ன பார்ட்னர்ஸ்னா அவன் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு டிஜிட்டல் கம்பெனி வச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஆபீஸ்லாம் இருந்ததா கூட தெரியல எனக்கு. ஆனா வந்து எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது. ஒரு சின்ன பையன் உடனே கேக்குறாங்கன்னு எக்ஸைட்டடா சொல்லாம இந்த டைம் எடுத்துக்கிறான். அதுவும் அதான் அந்த இந்த பழைய படத்துல ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் என்ன திமிரா பண்ணாலும் லவ் பண்ணுவாங்க, ஐ லவ் யூ அந்த மாதிரி இவன் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு அவனை பிடிச்சிருச்சு. 2 மாசம் கழிச்சு வந்து இதை சொன்னா. ஐ திங்க் he was 20 then. So this person never left me till now. He is with me and he has moved on to Australia. அங்க செட்டில் ஆயிட்டார் அவரு. அங்க வந்து is working for a big firm but still he continues to work with me and he has grown. இப்ப அவர் கல்யாணம் ஆக போகுது. So I think so would you be coming to Australia? இப்பதான் நான் வந்துட்டு போனேன் நியூ இயருக்கு. ஐ ஸ்பெண்ட், அவர் கல்யாணம் ஆக போகுது ஏப்ரல்ல. சோ அதுக்கு முன்னாடி அவர் ஐ வாண்டட் டு பீ வித் ஹிம் ஃபார் சம் டைம். அதனால ஐ வாஸ் வித் ஹிம் ஃபார் 21 days இன் ஆஸ்திரேலியா. சோ அவர் கூட இருந்தேன். இதே மாதிரி தான் ஆல் த பீப்புள் இன் மை டீம் ஆர் மெட் இன் சம் ரேண்டம் பிளேஸ். கொஞ்ச நாள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு மியூச்சுவலா இவங்க கூட வேலை பண்றது பிடிக்கும் அப்படின்னா தே நெவர் கோ பேக். இப்போ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, லைக் பீப்புள் ஆர் கோயிங் அவுட், வெஞ்சரிங் அவுட் டு மேக் தேர் ஓன் ஃபிலிம்ஸ். என் டீம்ல இருந்து நானும் சரவணன் சார்னு ஒருத்தர் தான், 2 பேரும் சேர்ந்துதான் மூக்குத்தி அம்மன் வீட்டுல விசேஷம் எடுத்தோம். சோ என்னோட டீம்ல இருந்து 2 பேர் இப்ப வெளியில போயிருக்காங்க, சுரேந்தர், சித்ரரசன். தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் அ ஃபிலிம் டுகெதர் as டைரக்டர் டுவோவா. சோ எங்களை பார்த்து அவங்களுக்கும் வந்து சேர்ந்து பண்ணலான்ற தாட் இருந்தது. சோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ ஹாவ் அ கிரேட் டீம் அண்ட் எனக்கு அவங்களை பாத்துக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ வாண்ட் them to be happy so that they give their best. Beautiful. I just have one more question before we get into the ARR world. Now with all the projects that you have worked on, obviously every project has its own duration. For example, let's say a project has taken you about a year to work on it, right from inception to execution, right? And then now it lands in the theater, so it's ready for release and it has released. But again, it all depends. It could run for a week, it could run for 2 weeks, it could run for 3 weeks, or it could run even for 3 days. Now it is a gamble. Now so much in stake, lot of hard work has gone into it. Now but at the end of the day it is a gamble whether you like it or not. So how do you cope up with something like this, and then again with such an uncertain world?
in terms of there is no guarantee for anything, right? So நீங்க எப்படி, like how do you still keep yourself motivated, and then like of course your passion for cinema, no doubt about it, but with so much gone in stake to make it is a big thing. இல்ல, டு பி ஆனஸ்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் we don't have any control over what will be the result or what is going to be the result. இப்ப சினிமா விட்டுருங்க, எதுலையுமே அது நம்மளுக்கு சர்டன் கிடையாது. நான் எப்பவுமே என்னோட வேலையோ இல்லைன்னா நான் நீங்க சொல்ற இந்த இப்போ படம் எடுக்கிறதுக்கு 1.5 வருஷம் ஆகுது அப்படின்னா அது பெருசா பெரிய வேலை அப்படி தெரியுது. நான் இப்போ ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து 15 வருஷம் முன்னாடி கிராஸ் டாக்னு ஒரு ஷோ பண்ணுவேன். இப்போ இந்த கிராஸ் டாக்ன்றது பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து 8 hours ஆகும். ஒரு கிராஸ் டாக் வந்து 3 நிமிஷம் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணணும். 3 நிமிஷம் தான் நான் வந்து ரேடியோல போடுவேன், இன்டர்நெட்ல போடுவேன். அதுக்கு எனக்கு வந்து 8 to 10 மணி நேரம் ஆகும் ஒண்ணு பண்றதுக்கு. நான் ஏன்னா 20 கால் பண்ணோம், அதுல வந்து 2-3 கால் நல்லா இருக்கும். அதுல எது பெஸ்ட்னு பிக் பண்ணா அது 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் இருக்கும். அது ஒரு 10 வெர்ஷன் எடிட் பண்ணாதான் எனக்கு 3 minutes வரும். ஸோ எனக்கு இது அவ்வளவு டைம் எடுக்கும். அது போடுற வரைக்கும் ஐ கிவ் மை பெஸ்ட். ஓகே, அது வந்து நான் அப்லோட் பண்ற வரைக்கும் என்னால எவ்வளவு பெஸ்டா, அது என்னோட ஜோக்காவே இருந்தாலும் இல்ல இது வேணாம் இது வேணாம் இது வேணாம் இது நல்லா இருக்கு, இது இங்க வைங்க, இதை மாத்தி வைக்கலாம், இவ்வளவு விஷயம் பண்ணி நான் அதை அப்லோட் பண்ற வரைக்கும் நான் என்னோட முடிஞ்ச எல்லாமே பண்ணுவேன். பட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் அவுட், ஐ டோன்ட் திங்க் லைக் இட் இஸ் அப் டு யூ ஆர் எனிபடி டு ஆக்சுவலி புஷ் இட் ஃபர்தர். லைக் அவ்வளவுதான். அதே மாதிரிதான் படமும். இந்த 1.5 வருஷம் நீங்க சொல்றதுல ஐ கிவ் மை ஹார்ட் அண்ட் சோல் டு டூ அ சின்சியர் ஒர்க். நான் அதை எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கறதுக்கும் என்னால எவ்வளவு ப்ரொமோஷன் முடியுதோ அவ்வளவு பண்ணுவேன். நான் போனை நீங்க ஆஃப் பண்ணாலும் என் மூஞ்சி தெரியாத அளவுக்கு நான் வந்து இன்டர்வியூஸ் கொடுப்பேன், நான் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஒன்ஸ் ஆனா அது படம் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் இட் இஸ் அப் டு காட், லைக் அப் டு பீப்புள். அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, என்ன நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்களோ ஐ திங்க் வித் ஓப்பன் ஹார்ட் வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் இட். நீங்க இப்ப பேசிட்டு இருக்கிற இந்த டைம்ல வந்து என்னோட படம் ரன் பேபி ரன் ரிலீஸ் ஆகி 3 days ஆகுது. சோ இந்த படத்தை நான் இட்ஸ் டூயிங் வெல், காட்ஸ் பீன் கைண்ட் அகைன். பட் ஆனா இவ்வளவுதான். இது படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நாள் வரைக்கும் நான் எல்லாமே பண்ணியிருந்தேன். இப்ப இந்த வாரம் ப்ரொமோஷன் பண்றதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணுமோ இது எல்லாமே பண்ணுவேன். பட் இதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரும் இப்படிதான் இதை எடுத்துக்கணும், இப்படிதான் அவங்க அதை சொல்லணும், இது அவங்க எல்லாருக்கும் இப்படி பிடிக்கணும், கம்மியா பிடிக்க கூடாது, ஜாஸ்தி பிடிக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் பிடிக்க கூடாது, செகண்ட் ஹாஃப், இதெல்லாம் நம்ம கையிலேயே கிடையாது. நம்ம ஒரு வேலை பண்ணிருக்கோம், அந்த வேலையை எடுத்துட்டு போய் நிறைய பேர்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு வேலை இருக்கு, இது மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு பாருங்கன்ற வரைக்கும் ஐ திங்க் அதுதான் நம்ம வேலை. அதுக்கப்புறம் ஐ டோன்ட் டேக் எனி ரிசல்ட். அது நெகட்டிவா இருக்கு பாசிட்டிவா இருக்குனாலும் ஐ திங்க் அது வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் yes, it is slightly disappointing when you do so much work and கடைசியில அதுக்கூட ரிசல்ட் நீங்க எதிர்பார்த்து வரலன்னு. பட் சில நேரத்துல வந்து நான் எதிர்பார்க்காத நிறைய விஷயங்கள், God has been blessed me with so many good things that I have never expected that I'll have. நான்லாம் வந்து நான் ரொம்ப சாதாரண குடும்பத்துல இருந்து வந்தப்ப எனக்கு ஏசியில தூங்குறதே ஒரு பெரிய லக்ஸுரி. ஏன்னா நான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏசியில தூங்கினேன்னா 2012 மேல தூங்கினேன். அது வரைக்கும் என் லைஃப்ல நான் ஏசியில தூங்கினதே கிடையாது. ஏன்னா அப்ப எனக்கு குழந்தை பிறந்தது. ஸோ சம்மர் அந்த April 3 குழந்தை பிறந்தனால பயங்கர வெயிலா இருக்குன்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இஎம்ஐல ஏசி வாங்கினேன். அண்ட் 2012 இஸ் நாட் டூ ஃபார், ஜஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ், ஒரு 10 வருஷம் பின்னாடி. சோ அதுதான் நான் முதல் ஒரு ராத்திரி ஏசில. சோ அப்படி இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு வந்து காட்ஸ் பீன் வெரி வெரி கைண்ட் அண்ட் ஹஸ் பிளெஸ்ட் மீ வித் சோ மெனி குட் திங்ஸ். சோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் இஃப் ஐ கெட் அஃபெண்டட் அண்ட் இஃப் ஐ ஃபீல் பேட், ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ எம் டூயிங் எனி ஜஸ்டிஸ் டு ஆல் த பிளெஸிங் தட் ஐவ் ரிசீவ்ட் through people, through God. I completely trust and believe 100% blindly that my life is a blessed one. And I am just trying to like கொஞ்சம் என்னால இப்போ நான் வந்து இவ்வளவு நல்லதா, நான் இவ்வளவு நல்லவனும் கிடையாது. நான் என்கிட்ட நிறைய தப்பெல்லாம் இருக்கும். I'm trying to get better every day. ஏன்னா இப்போ முன்னாடி 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த என்னோட நான் இப்ப பெட்டரா இருக்கேன். ப்ராப்ளி இன்னொரு 5 வருஷம் கழிச்சு நம்ம பேசணும்னா ஐ ஸ்டில் வாண்ட் டு பி அ பெட்டர் பர்சன் தென் திஸ். ஸோ ஐ ஹாவ் நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ். படம் நல்லா போலியா, ஓகே, நான் பெஸ்டா கொடுத்தேன், ஆனா அதனால ஏன் இது நல்லா போலன்ற கேள்வி எல்லாம் எனக்கு கிடையாது. இதுதான் இந்த படத்துக்கு எனக்கு கிடைச்சது. நான் அடுத்த வேலையை செமையா பண்றேன், ஓகே இதோட பெட்டரா பண்றேன், அப்படிதான் போவேன். Very inspiring. Beautiful. I'm going to go back and keep watching this for a number of times for sure, because I find it absolutely inspiring. So ARR world. Now finally Chandar, நான் எவ்வளவு நேரமா என்ன பத்தியே பேசினே இருக்கேன். இத வந்து யாராவது இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தாலும் கீழே கமெண்ட்ல போடுவாங்க, டேய் இவன் இன்டர்வியூ தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காடா, AR.Rahman பத்தி என்ன சொன்னாரு சொல்றா அப்படின்னு போடுவாங்க. So இப்போ ask about sir. So ARR Sir, obviously we have all grown up listening to his music. Any vivid memories of your childhood listening to his music for the first time, and
getting connected? Anything that comes to your mind? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மெமரி வந்து அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மெமரி வந்து உயிரே, தில்சே. அதுதான். இப்ப அதுக்கு முன்னாடியே வந்து மின்சார கனவு, அதுக்கப்புறம் வந்து ரோஜா, ஜென்டில்மேன், இதுக்கெல்லாம் எனக்கு மெமரிஸ் இருக்கு. அதாவது மெமரிஸ் இருக்கு எனக்கு. நான் வந்து கரெக்டா அந்த 92 93ல வந்து எனக்கு 6-7 வயசு இருக்கும். நான் சொந்தமா ஒரு விஷயத்த ட்ரை பண்ற, ஏதோ எனக்கு பிடிக்கும்னு அந்த டேஸ்ட், அந்த இதெல்லாம் டெவலப் ஆற ஒரு டைம்ல தான் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் படமும் வந்தது. சோ அந்த வகையில எனக்கு எப்படி தோணுன்னா, நான் சார் கிட்ட வந்து அந்த இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது இது ஒரு வாட்டி சொன்னேன். அவருக்கு ஞாபகம் இருக்குமா தெரியல. சார் நம்மளாம் ஒன்னாவே வளர்ந்துருக்கோம்னு. ஏன்னா நான் அப்படிதான் அவர் பாப்பேன். இவனுக்கு சார் இப்ப டெண்டுல்கர்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, என்ன நம்ம கூட வளர்ந்த டெண்டுல்கர் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு அப்படி தோணும் கிரிக்கெட்ல இருந்து அவர் போகும்போது. ஏன்னா நான் அவரை பார்த்து அவரு அதேதான் இப்ப தோனிக்கு தோணும். நான் கிரிக்கெட் பார்க்கும்போது வந்த தோனி இப்ப பார்த்தா ரிட்டையர் ஆயிடுறாரு. அடப்பாவிகளா, நம்ம தோனியே ரிட்டையர் அந்த மாதிரி. சோ சார் கூட எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் தான் இருக்கும். உயிரை ஏன் அப்படின்னா, ஐ திங்க் நான் வந்து அப்போ 6th ஸ்டாண்டர்டோ 7th ஸ்டாண்டர்டோ அந்த டைம்ல படிச்சுட்டு இருக்கேன். அந்த டைம்ல தான் வந்து 30 ரூபாய் அப்படின்ற ஒரு காசை வந்து என்னால வந்து புரட்ட முடியுது. அதாவது என்னால 30 ரூபாய் தனியா எப்படியோ என் கையில கிடைக்குது. சோ நான் வாங்கினதுதான் அந்த கேசட். சோ அந்த கேசட் வாங்கி அப்போ வந்து இந்த டேப் ரெக்கார்டர் எல்லாமே ஒரு லக்ஸுரி தான், இருக்காது. சோ அப்ப நாங்க ஒரு வீட்டுக்கு வாடகை திருவான்மியூர்ல இருந்து மாதவரம் பால் பண்ணை போயிருந்தோம். அப்போ என்னன்னா, அந்த வீட்டுல வந்து கீழே வந்து அந்த ஹவுஸ் ஓனர் ஃபேமிலி இருப்பாங்க. அவங்க வீட்டுல ஒரு 15 பேர் கிட்ட இருப்பாங்க. மேல எங்க வீடு இருந்தது. மேல ஒரே ஒரு தனி ரூம்ல அவங்க ஃபேமிலியில புதுசா அவங்க ஃபேமிலியில ஒருத்தர் கல்யாணம் ஆயிருந்தது. சோ அந்த ஒரு ரூம் ஒண்டி, வாசல்ல இருக்கிற ஒரு ரூம்ல ஒண்டி அவரும் அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருப்பாங்க. சோ இப்ப இவங்க ரூம்ல வந்து அந்த ஒரு டேப் ரெக்கார்டர் இருக்கு. ஆனா அவர்கிட்ட எந்த கேசட்டுமே கிடையாது. அவர் வந்து இந்த மயில்சாமியோட சிரிப்போ சிரிப்பு கேசட் தான் டெய்லி போட்டு விடுவாரு. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு வெறி ஆயிடுச்சு. என்ன ஒரு சோ அப்போ வந்து இந்த தில்சே கேசட் வந்து என்கிட்ட இருந்தனால என்ன டீல்னா, அண்ணா நைட் உங்களுக்கு நான் இதை கொடுத்துட்றேன். நீங்க அதான் ஒரு 6-7 மணிக்கு ஆபீஸ்ல இருந்து வருவார். நீங்க இதை வச்சுக்கோங்க. பகல் ஃபுல்லா நீங்க எனக்கு அந்த டேப் ரெக்கார்டர் வண்டி நான் இது பண்ண சாவி கொடுத்துட்டு போவீங்களா? அவர் ஓகேன்ட்டாரு. சோ எப்படின்னா, ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 மந்த்ஸுக்கு இது மட்டும் தான் நான் கேட்டிருப்பேன். இது மட்டும்தான் வெறும். அதாவது எனக்கு இப்ப இதுல என்ன அப்படின்னா, ஒரு 2-3 மாசம் ஹிந்தியும் வாங்கினேன். ஓகே. ஏன்னா அப்ப வந்து நிறைய அந்த குமுதம்லயோ ஆனந்த வீடு எல்லாமே ஏதோ வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த படத்தை வந்து தமிழ்ல எழுதி, அதுக்கப்புறம் ஹிந்தியில எழுதி, அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல திருப்பி பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ. சோ எனக்கு அது உண்மையா பொய்யாலாம் தெரியாது. பட் ஹிந்தியும் வாங்கி பாத்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்தி கேசட்டும் வாங்கி, சோ தமிழ்லயும் எல்லா பாட்டையும் கூட சேர்ந்து பாடுவேன், ஹிந்திலயும் எல்லா பாட்டையும் கூட சேர்ந்து பாடுவேன். நான் வந்து அப்போ வந்து இது வந்து ரொம்ப ரேண்டம் தான் இது. இப்ப வந்து ஸ்லம்டாக் மில்லியனருக்குலாம் ஆஸ்கர் கிடைக்கும் போது, அப்போ வந்து நான் அந்த அண்ணா கிட்ட பேசும்போது நான் சொல்லுவேன், நான் இந்த உயிரே ஆல்பம்க்கு தான் ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுக்கணும், உயிரே ஆல்பம்க்கு தான் ஆஸ்கர் அவார்டு. அப்போ அவர் சொல்லுவார், அம்மா மியூசிக் ஆஸ்கரே கிடையாது, நடிப்புக்கு தான் ஆஸ்கர். ஓ அப்படியா நினைச்சுப்பேன். பட் ஆனா எனக்கு இப்போ வரைக்கும் என்னோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் ரஹ்மான் சார் ஆல்பம் வந்து தில்சே தான். என்னோட எல்லா மெமரிஸும் அதுலதான் இருக்கு. அண்ட் இன்னைக்கும் இஃப் ஐ எம் டவுன், இஃப் ஐ எம் ஃபீலிங் ஒரு மாதிரி லோ அப்படின்னா, ஐ கோ பேக் டு த சாங்ஸ் இன் தில்சே. எஸ்பெஷலி இது ரொம்ப அண்டர்ரேட்டட் சாங் இன் தட் ஆல்பம். எதுனா தையா தையாவோட இன்னொரு வெர்ஷன் இருக்கும். ஓ, தி செகண்ட் வெர்ஷன். அப்படியா? ஆமா, அது நிறைய பேருக்கு அது தெரியாது. அது வந்து ஹரிஹரன், ஸ்ரீனிவாஸ், சுக்விந்தர் சிங் 3 பேர் பாடிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பயங்கர ஹாண்டிங்கா இருக்கும் அது. அது ரொம்ப ரொம்ப ஹாண்டிங்கா. அந்த பாட்டு வந்து முதல் பாட்டுல எவ்வளவு ஜாய் இருக்கோ, அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இந்த பாட்டு இருக்கும். அதுல வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ஏதோ ஒண்ணு பண்ணும். எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா அதே மாதிரி வந்து சார் வந்து அந்த இது பாடியிருப்பாரு, சந்தோஷ கண்ணீரே. அது ஹிந்திலயும் பயங்கரமா இருக்கும், தமிழ்லயும் சோ ஆல் தீஸ் சாங் என் ஒய்ஃப் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, உன் பிளேலிஸ்ட் வந்து 96க்கு மேல வெளியே வரல அப்படின்னு. சோ என்னோட பிளேலிஸ்ட்ல மேக்ஸிமம் 2000-2002 வரைக்கும் தான் பாட்டு இருக்கும். ஒரு 200-250 பாட்டு நான் வச்சிருக்கேன். சோ இந்த தில்சே பாட்டு வந்து அதுல வந்து எவ்ரி டைம் ஐ கோ பேக் டு தி சாங். அதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ARR சார் மெமரி. Wow, so beautiful. So I take it even when you go for a drive, Dilse plays frequently. Yes. இப்போ நான் வந்து இந்த ரன் பேபி ரன் ஷூட்டிங் வந்து ஸ்ரீபெரும்புத்தூர், ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் கூட கிடையாது, பக்கத்துல இருக்கு. வாலாஜாபாட்டு, செஞ்சி, மதுராந்தகம், அந்த மாதிரி இங்க இருந்து ஒரு 3 மணி நேரம் தூரத்துல தான், சென்னையில தான் ஷூட் அப்படின்னாங்க. பார்த்தா அவ்வளவு தூரத்துல. சோ நைட் வந்து ஃபுல்லா இந்த நைட் ஷூட் நிறைய இருந்ததுனால நைட் ஒரு 1 மணி 1:30 மணிக்கு அங்க இருந்து கார் எடுத்து கிளம்பும்போது எனக்கு காரும் ஓட்ட பிடிக்காது, பக்கத்துல உட்கார். சோ ஃபுல் வால்யூம்ல வந்து தில் 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 அந்த மியூசிக்கும் சேர்த்து வாயிலேயே போடுவேனா. சோ இப்போ வரைக்கும் அதுதான் போயிட்டு இருந்தது. Oh wow, I can't believe this. And obviously you had Sir on your podcast, the amazing magical conversation.
So, were you nervous? Were you excited? How did you prepare for it? I could not sleep for 10 days before I was going to record Sir's podcast when he said, "Okay, Chandar, I'm coming." And 10 நாள் தூக்கம் இல்லை. Then podcast ஆன அப்புறம் ஒரு 2 வாரத்துக்கு தூக்கமே இல்லை. எனக்கு வந்து தூக்கம் வரல அப்படி சொல்ல மாட்டேன். பட் ஆனா ஐ வாஸ் வெரி எக்ஸைட்டட். லைக் எப்படின்னா, இஸ் கோனா பி வித் மீ ஃபார் 1 hour அப்படின்றதே வந்து அது ரொம்ப பர்சனலா. இப்ப நீங்க ஒரு பிரஸ் மீட் போறீங்க, இல்ல அவர் ஒரு நாளைக்கு 10 இன்டர்வியூ கொடுக்குறாரு, அடுத்தது யாருங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த இன்டர்வியூ அந்த மாதிரிலாம் வந்து நான் ஆர்ஜேவா இருக்கும்போது சார் வந்து குரூப்பா நிறைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் 2-3 வாட்டிலாம். பட் இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருந்தது. லைக் ஐ ஹோஸ்டட் 2.0 லான்ச். அப்ப சார் கூட பக்கத்துல நான் ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன். எனக்கு அது எல்லாமே வந்து நல்லா இருந்தது. பட் ஆனா வந்து எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்திருக்காங்க. என்னோட ஃபேன் பாய் எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த படத்தோட ஆடியோ லான்ச் பத்தி தான் நான் பேசணும். அது கான்டெக்ட்ல தான் நான் கேள்வி கேட்கணும். இது வந்து நானும் அவரு பேசுறோமா, ஐயோ அப்படியே அந்த மாதிரி இருந்தது. அது பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா இருந்தது. அண்ட் ஐ ஐ ப்ரிப்பேர்ட் ரியலி ஹார்ட் ஃபார் இட். நான் சொல்றது வந்து ஐ நெவர் வாண்டட் இட் டு பி இந்த அதாவது சார் நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க சூப்பர் ஸ்டார் படத்துக்கு மியூசிக் போடும்போது மைண்ட்ல அப்படி எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு பண்ண வேணாம். எனக்கு வந்து ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து சார் அவர் 25-30 நான் பண்ணும்போது 29 years ஆஃப் ரெஹ்மானிசம்னு பண்ணலாம்னு நினைச்சு நாங்க பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஏன்னா அந்த 29 years, ஸோ 29 வருஷத்துல எவ்வளவு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு. அண்ட் இன்னொன்னு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச நான் தான் சொன்னேன், நாங்க எல்லாம் ஒன்னாவே வளர்ந்துருக்கோன்ற மாதிரி. நான் பார்த்த A.R.Rahman சார் வந்து அவரோட சின்ன வயசுல வந்து நான் ஒரு வாட்டி கருண் தாப்பாரோட இன்டர்வியூ பார்த்திருக்கேன். அப்ப அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, ஹூ இஸ் த டஃபஸ்ட் பர்சன் டு இன்டர்வியூ. அவங்க என்ன மெயின் பண்ணி கேட்டாங்கன்னா, மோடி இல்ல ஜெயலலிதா அவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாரு. ஏன்னா அவங்க இன்டர்வியூ எல்லாம் வந்து ரொம்ப பயங்கர டஃப்பா போச்சு. இவர் என்ன சொன்னாருன்னா, A.R. Rahman அப்படின்னாரு. வை அப்படின்னு கேட்டோம்னா கரண் தப்பர் சொன்னாரு, இஸ் லாங்கஸ்ட் ஆன்சர் ஷார்டஸ்ட் ஆன்சர் வாஸ் லாங்கஸ்ட் ஆன்சர் வாஸ் சோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட் ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் ஹிம் அப்படின்னாரு. சோ அப்படி இருக்கிற ஒரு A.R.Rahman சார் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ நான் இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து நான் சரி எல்லா தரப்பட்ட கேள்வியும் எடுப்போம். சார் வந்து எதுக்கு அது ஏதாவது ஒண்ணுக்கு ஓபன் பண்ண மாட்டாரா, பேச மாட்டாருன்னு பார்த்தா, நான் பார்த்த A.R.Rahman சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. லைக் நானே அவர்கிட்ட கேட்டேன், சார் என்ன சார் இவ்வளவு பேசு சார், என்ன சார் A.R.Rahman ஆன்சர் இன் 5 marks எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, நான் நார்மலா ஆன்சர் இன் 1 word தான் வரும் 5 marks. என்னன்னா அப்ப சொன்னாரு, இல்ல கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி 2010 அந்த 11 அந்த டைம்ல வந்து ஐ வாண்டட் டு மேக் ஸ்டோரிஸ், ஐ வாண்ட் டு டெல் ஸ்டோரிஸ். இப்ப நம்ம நல்லா பேசலன்னா நம்ம எப்படி கதை சொல்லுவோம். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ தாட் ஐ ஹாவ் டு பிகம் ஸ்டோரி டெல்லர்னும் போது நான் நல்லா பேச ஆரம்பிச்சேன். அப்பதான் நான் நல்லா கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பட் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் என்னோட நான் ஒரு 80 வயசுல நீங்க கேட்டாலும் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் ஒர்க் எதுவா இருக்கும்னா நான் அவர் கூட பண்ண அந்த ஷோவா இருக்கும். எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். There's so much love, warmth and honesty in that entire 30 minutes or 40 minutes of that interview. And I will treasure that forever. 100%. And that's one of my favorites. So I've heard it numerous times, and then it's so like I'm in all smiles when it plays. That's the best part about it. And and also the thing is, I mean, I'm sure you'd agree with this, and all the fans would agree with this as well, that Sir or music, it's like beyond his music. For me, it's like it's just the person he is, and the energy that we catch being miles and miles away. Like I'm thousands of miles away, I'm still able to catch that energy. I'm sure all the fans will obviously experience the same thing. It's just not about his music. It's like a life-changing experience for me personally. His music has had such a huge impact in my life, and I'm sure every fan will say the same thing. So, and what I wanted to ask you was, you being his big fan as well, what do you think that makes his music so magical, like in your viewpoint? ஆனா இது வந்து எல்லார்கிட்டயுமே கேட்பேன். நிறைய பேர்கிட்ட நான் இதை கேட்பேன். என்ன கேட்பேன்னா, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க, மொத்த இந்தியால இன்னைக்கு வந்து அவரை பத்தி தப்பா பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன் அப்படி கேட்பேனா. இது வந்து நான் ரொம்ப நாளா இதை பண்ணிட்டே இருப்பேன். நான் ரொம்ப வருஷமா சொல்றேன் என் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு. சோ இந்த லிஸ்ட்ல எப்பவுமே வந்து ஒரு அப்துல் கலாம் அவங்க இருக்கும்போது அப்துல் கலாம் பேர் வரும். யாருமே அவரை பத்தி எதுவுமே சொல்ல முடியாது அப்படின்னு. இது நான் சொல்றது வந்து நான் ரைட் ஃப்ரம் மை காலேஜ் டேஸ் ஐ யூஸ் டு டு திஸ். ஸ்கூல் 11th 12th அந்த டைம் நினைக்கிறேன். அப்போல இருந்து நான் இது வந்து சும்மா ரேண்டமா கேட்பேன். யாராவது ஒருத்தர் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், அவரை பத்தி சொல்ல எதுவுமே இல்ல. கொஞ்ச நாள் டெண்டுல்கர் பேர் இருக்கும், கொஞ்ச நாள் அப்துல் கலாம் அவங்க பேர் இருந்தது. இப்பவும் கேட்டா சில பேர் சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இன் லாஸ்ட் 20-22 years of me asking this, one name has never changed.
or remained in that list is Rahman sir. நான் வந்து see, இதுக்கப்புறம் அவரை வந்து சும்மா புகழறதோ இல்லைன்னா வந்து அவரை பத்தி ஏதோ நல்லதா சொல்லணும்னு சொல்றதோ இல்லவே கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். This 1% who has like remained the same forever. Like I'm saying, he has evolved as a musician, as a human being. All that is true, but 1% has only radiated positive energy and love and warmth. And அது வந்து ரொம்ப விசிபிளா நீங்க சொல்ற மாதிரி எனக்கு அவர் யாருன்னே தெரியாது. அவருக்கு என்ன தெரியும்ன்றதே எனக்கு ஒரு பெரிய என்னோட லைஃப்ல வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா A.R.Rahman சாருக்கு நம்மள தெரியுமா, நம்ம படத்தை அவர் ஐயோ என்ன படம் நல்லா இருக்குன்றாரு. அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சாதாரண ஆள் எனக்கு நான் தூரக்கேந்து அவரை பார்க்கும்போது அவரோட லவ் எனக்கு புரியும். என்னால அதுல கனெக்ட் ஆக முடியும். அவரோட மியூசிக் நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் மியூசிக். ஆமா, A.R.Rahman பாட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுல எந்த ஆச்சரியமே இல்லை. பாட்டு நல்லா இருக்கும். ஆனா more than that song, I think what has like attracted millions and billions of people even today is Sir, the person he is. Like I really feel attracted and emotionally attached to his love, to his warmth, to his true goodwill. அவரு நான் எனக்கு வந்து என்ன தோணுன்னா, அவர் காலை யாராவது மிதிச்சிட்டாங்கன்னா கூட அவர் ஐயோ சாரி தெரியாம நீங்க மிதிக்கிற இடத்துல நான் காலை வச்சிட்டேன்னு சொல்லுவாரோ அப்படி தோணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர் எனக்கு இதை நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி கொஞ்சம் விளையாட்டா சொல்றேன். பட் ஆனா எனக்கு அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு அவ்வளவு லவ் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா அவர் வந்து என்ன பர்சனலா பாலாஜி ஐ லவ் யூ அப்படின்னு எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சது கிடையாது. இல்லைன்னா வந்து எனக்கு காதல் கடிதம் தீட்டவே எனக்கு கடிதம்லாம் எழுதின கிடையாது. பட் ஆனா அந்த லவ்லாம் எனக்கு தான் நான் நினைச்சுப்பேன். எல்லா இன்டர்வியூஸையும் நான் பார்ப்பேன். ஏன் இன்னைக்கு தானே இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க ஒரு வீடியோ பார்த்தா எல்லா வீடியோவும் வருது. இன்னைக்குதான் உங்களுக்கு யூடியூப் ஆக்சஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாத போது நான் அவரோட எல்லா பேட்டியும் படிப்பேன், இன்டர்வியூஸ் பார்ப்பேன். இங்கிலீஷ் சேனல் எல்லாம் கொடுப்பாரு. அவங்க வந்து மொக்கையா தான் கேள்வி கேட்பானுங்க. அதுல ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த கேட்டுற மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓ தமிழ் ஓகே யூ ஷுட் பி ஃப்ரம் பெங்களூர் அடே என்ன ஒண்ணு. சோ இப்படி எல்லாம் இருக்கிற நிறைய நான் சொல்றது வந்து ஏர்லி அந்த 90s 2000 எல்லாம் இப்ப போனாலே அப்படிதான் கேக்குறாங்க. சார் ஐ எம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. ஓகே ஓகே கன்னட், யூ ஸ்பீக் கன்னட்? யோ இல்லையா? அந்த ஏன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு அப்படியே நின்னுடும். சோ அந்த மாதிரி ஐ திங்க் த லவ் அண்ட் த மேன் ஹூ ஹி இஸ் லைக் அதுதான் வந்து அவரோட மியூசிக் வந்து இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆகுது. Beautiful, so good. And can we expect you to be working with him in the future? If God's been kind all along and if he is kinder to me, I think அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். நான் ரொம்ப லைக் எனக்கு இந்த ஸ்டார் ஸ்ட்ரக் நம்ம இவங்க கூட வேலை பண்ணோம், நம்ம வந்து இவங்க கூட ஒரு ஃப்ரேம்லயாவது நின்னுறணும், இவங்களை வச்சு படம் எடு அந்த மாதிரி எனக்கு பெரிய ஆசை ட்ரீம் எல்லாம் கிடையாது. நான் நல்லா வேலை பண்ணோம் அப்படின்னு தான் இருக்கும் எனக்கு. எனக்கு ஆனா சார் கூட மட்டும் ஐ திங்க் when he said like நம்ம ஒரு கதை பண்ணலாமா அப்படி சொன்னாரு. சார் என்ன சார் 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 நான் நிஜமாலே சொல்றேன். ஆமா நம்ம ஒரு கதை பண்ணலாமா? அப்படியே நெஞ்சே அப்பா எப்பா என்னப்பா இவர் இப்படி நம்மள கேக்குறாரு அப்படின்றது. சோ ஐ திங்க் ஐ நீட் டு பி ரியலி வர்தி ஆஃப் இட். நான் அவர்கிட்ட சார் கிட்ட கண்டிப்பா போயிட்டு ஒரு கடவுள் புண்ணியத்துல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுன்னா நான் ஒரு கதை சொல்லுவேன். அதுக்கான கதை என்கிட்ட இருக்கு, வரும். அதுக்கு வந்து சார் வந்து மியூசிக் பண்ணா அது கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு தோன்ற பட்சத்துல ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் ஹிம் இஃப் சார் இஸ் லைக் ரியலி லைக்கிங் இட். ஆனா இது வந்து நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆசை, இப்ப இந்த நடிகையோட நடிக்கணுமா, இந்த நடிகரை வச்சு படம் எடுக்கணுமா, அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு அவரோட ஒரே ஒரு வாட்டி ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை. ஒன்லி ரீசன் என்னன்னா ஐ ஹர்ட் சோ மெனி ஸ்டோரி. நான் ஒரு ஆட் பண்ணேன், மிராண்டாக்கு வந்து ஒரு ஆட் பண்ணேன். அதுல வந்து சதீஷ் சக்கரவர்த்தி அப்படின்றவர் தான் வந்து மியூசிக் டைரக்டர் அதுக்கு. சோ அதை டைரக்ட் பண்ணது வந்து ஜெரால்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜீவ் மேனன் அவரோட அசிஸ்டன்ட் அந்த காலத்துல அந்த கண்டுகொண்டேன் டைம்ல. சோ நான் இந்த ஆட் வந்து எழுதி அவங்களுக்காக நான் வந்து எழுதி பாடினேனோ ஏதோ பண்ணேன். சோ இந்த ஆடுக்காக 3 nights வந்து ஐ ஸ்பெண்ட் வித் தெம். அந்த 3 ராத்திரியில நான் அவங்க கிட்ட இருந்து சாரை பத்தி ஒரு 1000 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு அதுக்கு ஆன்சர் வாங்கிருப்பேன். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து சதீஷ் சக்கரவர்த்தி வந்து ஹஸ் வொர்க்ட் வித் ரஹ்மான் சார் அண்ட் இவர் வந்து கண்டுகொண்டேன் டைம்ல ராஜீவ் மேனனோட அசிஸ்டன்ட். அப்போ வந்து அந்த சந்தன தென்றலை கம்போசிங்ல அவர் இருந்திருக்காரு. சோ அது எப்படி வந்தது அப்படின்றத சொல்லும் போது நான் கேட்டு புல்லரிச்சுக்கோ எனக்கு. ஐயோ என்ன சொல்றீங்க? ஆமா நான் அதுக்காகவே அந்த சதீஷ் சக்கரவர்த்தி அவங்க பார்க்கும்போது வாட்டி சொன்னேன், சார் நீங்க வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணுங்க, இன்னும் நிறைய கதை கேட்க வேண்டியிருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அது மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு சாரோட ஒர்க் பண்ண ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கிடைச்சது அப்படின்னா ஐ வில் பி பிளஸ்ட். லைக் எனக்கு அது கண்டிப்பா ஆசை இருக்கு அண்ட் கடவுள் புண்ணியத்துல அது ஏதோ ஒரு டைம்ல நடக்கும்னு நம்புறேன். 100% and I hope it happens. And did you say you already have a story for it to work with sir? I have stories. I think somewhere இதெல்லாமே வந்து நான் வந்து இது ரொம்ப நம்புவேன் சந்தர். என்னன்னா it has to fall in place.
ம். அது வந்து கரெக்டா அந்த பிராப்தம் இருந்தா நடக்கும்னுவாங்க. யா. சோ அந்த கடவுள் அருள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நடக்கும். ஐ ஹேவ் ஃபிலிம்ஸ், ஐ ஹேவ் ஸ்டோரிஸ் தட் ஐ பிளானிங் டு ரைட். இப்ப நான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஒரு 2-3 படம் வந்து நடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் டு ரைட்டிங் மை ஓன் ஃபிலிம்ஸ். சோ பட் ஆனா என்கிட்ட இருக்கிற இப்ப சில இருக்கிற கதையெல்லாம் வந்து சாரோட மியூசிக்லாம் இருந்ததுன்னா அது வந்து கதை ஒரு 6ல இருக்கு அப்படின்னா அந்த மியூசிக் அப்புறம் ஒரு 1822 போகும். சோ ஆனா அதுக்கான டைம் வரணும். அதுக்கு வந்து எல்லாமே நடக்கணும். ஐ திங்க் யூனிவர்ஸ் ஆஸ் இட் இன் லைக் யூனிவர்ஸா நடத்தி வைக்கணும். சோ நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்திரா. ஐ அம் 100%. ஹோப்ஃபுல் அண்ட் And லெட்ஸ் I see. will share this particular clip over to Sir, and he will say, ஐயோ அப்படின்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் யூனிவர்ஸ் தப்பா சொல்லிட்டேன். அதுக்கு நான் கரெக்டா பேசியிருப்பேன் சந்தர். ஐயோ நான் கொஞ்சம் நல்ல ஐயோ தெரியும். ஏங்க இதை முன்னாடியே சொல்ல மாட்டீங்களா நீங்க? ஆக்சுவலி ஐயோ இல்ல கடவுள் அருள் இருந்தா நடந்துரும். இது போதுங்க. இது வண்டி சார் கிட்ட and சொல்லுங்க. funny enough, you won't believe it. Just couple of days ago, Sir mentioned about Satish Chakravarti, and ஓ I'm going to invite him on the podcast. ஓ ஓகே I ஓகே just ஓகே. can't believe, like only couple of days ago, Sir mentioned his name. சோ நான் இப்போ இது நடந்து ஒரு 15 வருஷம் இருக்கும். இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது. ஏன்னா அவ்வளோ சி நான் சார் கிட்ட இதை சொன்னேன். சார் நான் ஒரு ஆர்ஜே பேசிக்கா. நான் வந்து பாட்டு ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல போடும்போது நடுவில் டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் ஒரு ஆர்ஜே. அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பிரசென்ட் பண்ண முடியும்ன்றதான் என் வேலை. சோ இந்த வேலைக்காக நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 150-200 சிங்கர்ஸ் கிட்ட இந்த 15 வருஷத்துல 20 வருஷத்துல டிராவல் பண்ணிருப்பேன். Right. 200 பேர்ல நாட் ஈவன் ஒன் பர்சன் ஹேட் ஒன் ஸ்மால் திங் தட் இஸ் லைக் அவங்களை அஃபெக்ட் பண்ண ஹர்ட் பண்ண ஒரு விஷயம், இல்ல அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் சார் கிட்ட இருந்து சொன்னது இல்லை. எல்லாமே ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஹவ் செட் நைசஸ்ட் திங்ஸ் அபவுட் ஹிம். It is very very rare for a human being to be this way. I'm not even saying அது வந்து அவர் கஷ்டப்பட்டு அப்படிலாம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். இப்போ உங்ககிட்ட கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கைண்டா இருக்கிறது என்ன அப்படிலாம் கேட்டீங்க. அப்படித்தானே இருக்கணும். அப்படி அது நேச்சுரல். இப்ப பல் தேப்பன் அதே மாதிரிதான் அவர் வந்து he just being him and that radiates so much goodness. And நான் ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னது என்னன்னா, somewhere இந்த ப்ராசஸ் நான் அவர் கூட ஒரு மாசம் இருக்கேன், வேலை பண்றேன் அப்படின்னும் போது அந்த அந்த தூரக்கேன்னு பார்த்த அந்த எனர்ஜி பக்கத்துல எனக்கு கிடைக்குதுன்னும் போது வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன் தட் ஐ கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு, வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தட் ஐ கேன் ப்ராபப்ளி டூ இன் த ஃபியூச்சர் ஜஸ்ட் பீயிங் அரௌண்ட் ஹிம் அப்படின்றதுனாலதான் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. ஒன் பர்சன் தட் ஐ ரியலி வாண்ட் டு பி வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் அட்லீஸ்ட் ஃபார் ஒன் டே இஸ் ஹிம். And if God's been kind, அது ஃபியூச்சர்ல என்னைக்காவது ஒரு நாள் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். 100%. I'm sure it will happen. And let's manifest it. I'm sure it's going to happen. So, coming towards the end of the podcast, RJ Balaji, and then you've been extremely kind, and it's like close to an hour and a half. You've been very, very kind, and then... அவ்வளவு நேரமா ஆச்சு அப்பா. So, two things I would like to ask is, one is message for Sir. Like it can be any message, and I'm sure Sir usually sees, he keeps a tab on the podcast, and this particular thing he definitely watches, like in terms of the message. So I exclusively share it to him, and he does get to watch it. Probably I should have said this after your message. ஐயோ எனக்கு பதட்டம் ஆகுதுங்க. எனக்கு see I don't know. I like எனக்கு ஒரே ஒரு I love him so much, and I'm not the only one to say this, and there are millions and billions of people across the world without even seen him once in life, or probably அந்த சென்னையில இருக்காங்கன்னா இப்போ எங்கேயோ வந்து அபுதாபிலயோ இல்ல ஆப்பிரிக்காலயோ இல்ல அமெரிக்காலயோ எங்கேயோ இருந்து அவர் பார்க்காம அவர் இதே அளவுக்கு லவ் பண்ற அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அதுல நானும் ஒருத்தன். And I'm like fortunate, God's been kind that I've met him several times. I've spoken to him several times. I've interviewed him once, and so இதெல்லாமே வந்து I think it's a big blessing. And ஒரே ஒரு விஷயம் ஏதாவது மெசேஜ்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, I should only like I have only one thing to say is thank you sir. Thank you for being you. I don't know, சில நேரத்துல வந்து எனக்கு தோணும் இப்படி எப்படி ஒருத்தரால இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனா இப்படி ஒருத்தரால இருக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்க காமிக்கிறது எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். நீங்க கேக்குறீங்க, நீங்க ஆரம்பத்துல கேட்டீங்க, நீங்க வந்து ஹம்பிளா இருக்கீங்க, கைண்டா இருக்கீங்க. I've achieved not even 1% of what sir has achieved, and the least that I can be is a good human being and be kind to people around me. And sir has inspired me from my childhood. I'm saying right from my 6-7 years I've seen him, I've watched him make music. என் கண்ணு முன்னாடி ஒரு பையன் வளர்ந்துருக்கான் அப்படிதான் எனக்கு தோணும். சோ நான் அவரை ரோஜால இருந்து பாத்துட்டு இருக்கேங்க. இன்னைக்கு எனக்கு A.R.Rahman சாரை பார்க்கும்போது ஆஹா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ற லவ்க்கும்
உங்களோட மியூசிக்கும் அண்ட் என்னோட லைஃப்ல வந்து எல்லா முக்கியமான டைம்லயும் உங்களோட பாட்டோட உங்களோட மெமரிஸோட நிறைய விஷயங்கள் அசோசியேட் ஆயிருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் ஆஃப் தட். நன்றி. I love it. I love it. And lastly, before we wrap up, anything that you want to talk about which we have not touched on or I have not asked about? It could be anything under the sun. I just want, because this is about Sir அப்படின்றதுனால and also about Sir அப்படின்னும் போது A.R. Rahman Sir அப்படின்னா it is not about only him. It is about so many other things. நான் எனக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லணும்னா, we live in a very tough time. இப்போ I'm talking about the country right now we are in. ரொம்ப இங்க யாருக்குமே வந்து ஒரு பொறுமை இல்லை, சகிப்புத்தன்மை இல்லை, இன்டாலரன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதே மாதிரி நான்லாம் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் வந்து மெட்ராஸ்லயே பிறந்து வளர்ந்த பையன். எனக்கு வந்து எந்த டிஃபரன்ஸுமே தெரியாதுன்னா நான் பார்த்ததே இல்லை. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எல்லா கம்யூனிட்டில இருந்து இருப்பாங்க. யார் என்ன ஜாதி இருக்காங்க, யார் என்ன ரிலிஜன்ல இருந்து வந்திருக்காங்க, அதெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது. பிகாஸ் ஏன்னா நான் இப்படிதான் வளர்ந்துருக்கேன். நான் ஒரு 25 வீட்டுல இருந்திருக்கேன், அவ்வளவு இடம் மாறி இருக்கேன். சோ இதெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாதா? இப்ப திடீர்னு நான் கொஞ்சம் வளர்ந்து இப்போ நான் திரும்பி பார்க்கும்போது நான் சுத்தி பாக்குற விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பயமா இருக்கு. இங்க நடக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது நான் வளர்ந்த இடமே இல்லையே அப்படிதான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. சம்பேர் இது எங்கேயோ இங்க இருந்து ஒரு 2000 கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல நடக்குது, ஒரு ஊர்ல நடக்குது. அப்புறம் 2000 1000 ஆகுது, 1000 500 ஆகுது. இப்ப நம்ம பக்கத்துலயே வந்துருச்சோன்ற ஒரு பயம் இருக்கு. சோ அப்படி இருக்கிற ஒரு உலகத்துல A.R. Rahman Sir மாதிரி ஒருத்தரோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அவரோட பிலீஃப் அண்ட் அவரோட லவ், அவரோட வார்ம்த், இதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் தட் இஸ் இந்தியா. அண்ட் ஐ திங்க் he represents India and being Indian and being a human to the world. I think if anybody is watching this, the one thing I don't know, நீங்க மெசேஜ் சாருக்கு சொல்லும் போது எனக்கு தேங்க்யூ தவிர எதுவுமே இல்லை. பட் இதை பாக்குறவங்களுக்கு ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னா, ஐ திங்க் we should only take him as an example of being an Indian, a proud Indian, a proud human being, not even a proud human being, a great human being. அது சோ இதுதான் இந்தியா, இப்படிதான் இருந்திருக்கு. சார் தான் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபைன் இந்தியா இன் ஒன் பர்சன் அப்படின்னா அது A.R. Rahman Sir. So he has just crossed all, like இந்த ஊர்ல இருக்கிற, இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா ஹேட்ரேடையும் எப்படி லவ்வா மாத்தலாம், எப்படி வந்து பீஸா மாத்தலாம், எப்படி வந்து கேரா மாத்தலாம், வார்ம்தா மாத்தலாம் அப்படின்றது வந்து we should learn from him and I respect him for that more than his whatever that we have say. இது அது எல்லாத்தையும் சொன்ன கடைசியா நிக்கிறது என்னன்னா, எனக்கு வந்து அவர் தான் அந்த இது அது. ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் நாட்டுப்பற்று ரொம்ப கம்மியா தான் வரும். இந்தியா வந்து கிரிக்கெட்ல ஜெயிக்கணும், இல்ல கார்கில்ல வார் நடக்கணும், இல்ல சார் வந்து ஆஸ்கர் அவார்டு வாங்கும் போது, இது மாதிரி ரொம்ப கம்மி. இல்ல அர்ஜுன் படத்துல கிளைமேக்ஸ்ல அர்ஜுன் இந்தியாவை காப்பாற்றும் போது, இது மாதிரிதான் ரொம்ப கம்மி. பட் whenever I see Sir, I feel he defines India, he is India, அந்த மாதிரி தோணும். And I'm very happy and I feel very fortunate to talk about Sir in this podcast. ஏன்னா எனக்கு இவ்வளவு பிடிக்கும், இதை நான் எங்கேயும் போயிட்டு சொல்ல முடியாது. அதாவது எங்கேயும் போய் சொல்ல முடியாதுன்னா இதை எப்படி என்னால வெளில சொல்றதுன்னு தெரியும். இதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைச்சது. யாருமே இதை கேட்க மாட்டேன். என்ன கேட்பாங்க, தலை கூட நடிச்சது சொல்லுங்க, தளபதி கூட நடிச்சது சொல்லுங்க, அவரை வச்சு பண்ணுவீங்களா, இவரை வச்சு பண்ணுவீங்களா அப்படி கேட்பாங்க. இது கேட்டதே இல்லை யாருக்குமே என்கிட்ட. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஓப்பன் திஸ் அப். நான் வந்து எல்கேஜில வந்து லியான் ஜேம்ஸ் தான் மியூசிக் டைரக்டர். ஸோ அப்போ வந்து சாரி, I met him 2 months back in மெல்பர்ன் வந்திருந்தாரு சித் ஸ்ரீராமோட கான்சர்ட்ல. ஓகே. சோ அவர் தான் மியூசிக். அதுல ஒரு தமிழ் ஆந்தம்னு ஒரு பாட்டு இருந்தது. சோ அந்த பாட்டு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அது வந்து ஐ தாட் இப்ப எப்படி 90s வளர்ந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வந்தே மாதரம்னா சார் வாய்ஸ்ல கேட்டு அப்படி இருந்ததோ, அதே மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த தமிழ் ஆந்தம் அப்படின்னா சார் வாய்ஸ்ல கேட்டா செமையா இருக்கும். அப்ப லியான் சொன்னாரு, ப்ரோ சார் வந்து யாருக்குமே பாட மாட்டாரு ப்ரோ அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், பாட மாட்டாரு ஓகே, ஆனா கேட்கலாம்ல அப்படின்னா. ப்ரோ கேட்டா அவர் என்ன சொல்ல முடியும், பாவம் அவரு தர்ம சங்கடமான சிச்சுவேஷன்ல மெயில் அனுப்புவார், இல்ல சாரின்னு சார் மெயில் அனுப்புவார், அப்ப கண்டிப்பா கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்னன்னா கேட்காம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னும் போது இருந்தது. மெயில் அனுப்புவார்னு சொன்னோன்னா நாங்க கேட்டோம். நான் வந்து லியான் ஜேம்ஸ் வந்து மெயில் அனுப்பிச்சாரு, சார் இது மாதிரி இருக்கலாம் சொன்னா, இல்லப்பா நான் இத்தனை வருஷமா யாருக்குமே பாடினது இல்ல, இப்ப ஒரு பாட்டு பாடினா அது மாதிரி எல்லாருமே கேட்பாங்க, நான் பாட மாட்டேன், பட் ஆல் தி பெஸ்ட் அனுப்பிச்சாரு. எனக்கா இதுதான் வேணும், இதுதான் படம் எடுத்ததே இதுக்குதான்ற மாதிரி இருந்தது. சோ இந்த கதையை நான் மறந்துட்டேன், பார்த்து அது ஞாபகம் சொல்லிட்டேன். பட் ஆனா எஸ், the last thing I wanted to say is அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு, நான் எல்லாமே சொல்லிட்டேன். Thank you Chandar for having me. Thank you so much RJ Balaji, and this is going to be extremely memorable for me, and thank you so much for being kind and then giving me all the time that I wanted and being in no rush.
And please allow me to take you out for dinner when I come to Chennai next. And I just want to say thank you in person. And I also would like to send 2 t-shirts to you. I'll grab your address later, just as a thank you for your very kind gesture. நீங்க டிஷர்ட் அனுப்புங்க, என்ன டின்னருக்கு நானும் நம்ம சேர்ந்து போய் சாப்பிடலாம். ஆனா நீங்க சார் சென்னையில வரும்போது பார்க்க போகும்போது என்ன கூட்டு போவீங்களா? இந்த பாட்காஸ்ட்ல எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. 2 பேரும் சேர்ந்து போலாம் ஸ்டுடியோக்கு. ஆஹா, இப்ப இந்த கிஃப்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்படியே சேர்ந்து போயிட்டு திரும்பி வர வழியில எங்கேயாவது நம்ம செமையா போய் சாப்பிடலாம். தேங்க்யூ சந்தர். 100%. சந்தர், இந்த ஊட்டின்னு ஒரு படம் வந்தது. அந்த படத்துல வந்து ரோஜாவும் முரளியும் நடிச்சிருப்பாங்க. சோ இப்போ இதுல வந்து ரோஜாவை வந்து முரளி பார்க்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்தே ரொம்ப வருஷம் அவங்களோட அந்த பின்னு, அதுக்கப்புறம் பெப்சி குடிச்ச டப்பா அதெல்லாத்தையும் வச்சு லவ் பண்ணுவாரு. அந்த மாதிரி சார் இங்கதான் இருக்காரு, இங்கதான் எங்க கோடம்பாக்கம் இங்க இருக்கு, இங்க அடையாறு இங்க இருக்கு. ஓகே, ஆனா அந்த தூரத்துல இருந்தே அவரை பார்த்து அந்த ரசிச்சு என்னால அவர் பக்கத்திலேயே வந்து போட்டு தயக்கமாவே இருக்கும். என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு பார்க்கணும் போலதான் தோணும். சில நேரத்துல வந்து பேசணும் போல, ஏதாவது ஒரு விஷயம் பேசணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் உடைச்சு உங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டேன், நீங்க சென்னை வரும்போது எனக்கு கூட்டு போங்கன்ட்டு. கண்டிப்பா வந்து நீங்க கூட்டு போவீங்க, நான் வெயிட் பண்றேன். ஓகே, it will be my privilege. Thank you so much. cheesy, cheesy, very cheesy.